हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कीर्तिकास किचेन डायरी। आज महा अष्टमी, सकलके जानाई महा अष्टमीर अनेक अनेक शुभेच्छा और भालोबासा और बड़ोदेर जानाई आमार प्रणाम। बासंती पोलाओ मानेई आमरा सब समयेर जोन्नोई गोविंदभोग चालटाई किन्तु व्यवहार करे थाकी, तबे बासमती चालेर बासंती पोलाओ खेते किन्तु असम्भव भालो लागे। और एई पुजोर दिने जोदि एरकम झरझरे बासमती चालेर बासंती पोलाओ और तार साथे छोटो आलुर मालाइकारी थाके ताहले आर कि लागे। ताई आज आमी आपनादेर साथे नवमी स्पेशल बासमती चालेर बासंती पोलाओ और तार साथे छोटो आलुर मालाइकारी रेसिपि शेयर करब। और आमार এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন আর চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের নবমী স্পেশাল রেসিপি বাসমতি চালের বাসন্তী পোলাও ও আলুর মালাইকারির রেসিপি। তো আলুর মালাইকারি বানানোর জন্য এখানে আমি ছোট আলুকে ভালো করে সেদ্ধ করে ওর খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপর মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে দেব 1 বাটি পরিমাণে কোড়ানো ফ্রেশ নারকেল, तार मध्य देव 10-12टार मतो काँचा लंका, झालटा आपनारा जतटा पछंद करें सेई अनुयायी देब और देव अल्प परिमाणे जल। एबारे एटाके आमी भालो करे पेस्ट करे नेब। तारपर आरेकटा मशला तैरी करार जोन्नो एखाने आमी दिए देब एकटा मिडियाम साइजेर टुकरो करे नेওয়া टमेटो, देव 1 इंची आदार टुकरो और 1.5 चा चामच परिमाणे जिरे गुड़ो। एबारे अल्प जल दिए एटाकेও आमी भालो करे पेस्ट करे नेब। एबारे कड़ाईते दिए देब 3 टेबिल चामच परिमाणे सादा तेल। तारपर हाई फ्लेमे तेलटाके भालो करे गरम करे ओर मध्य दिए देब आगे थेके सेদ্ধ करे खोसा छाड़िए रखा छोटो आलू। तारपर देब सामान्य परिमाणे हलुद गुड़ो और सामान्य परिमाणे नुन, जाते आलूगुलोर भेतर भालोभाबे लवण ढुके जाए और एकटा सुंदर रंगो आसे। एबार मीडियाम फ्लेमे आलूगुलोके आमी भालो करे भेजे नेब। 7-8 मिनट समय धरे आलूटाके भालो करे लाल करे भेजे नेওয়ার पर एबारे आलूटाके आमी एकटा पात्रे तुले रेखे देब। देखुन एखाने आमी आलूटाके भेजे एकटा पात्रे तुले निয়েছি। एबार ओई एकई तेलेই दिए देब किछु गोटा गरम मशला, 2 टुकरो दारचिनी, 3-4টে छोटो एलाच और 3টে लवंग। एबारे गरम मशलाटाके हालका नाड़ाचाड़ा करे सुंदर गंध बेरोते शुरू करले ओर मध्य दिए देब टमेटो, आदा और जिरेर पेस्टटा। एबार लो टू मिडियाम फ्लेमे मशलाटाके भालो करे कषिए नेब। मशलाटा कषाते कषातेई ओर मध्य दिए देब 1 चा चामच परिमाणे हलुद गुड़ो और 1.5 चा चामच परिमाणे लंका गुड़ो। तारपर आबारो सबकिछुके भालो करे कषिए नेब और मशला जत भालो करे कषानो होबे रान्नार स्वाद किन्तु तत भालो होबे। 5-6 मिनट धरे मशलाटाके कषिए नेওয়ার पर जखन मशलाटा थेके तेल छाड़ते शुरू करबे तखन एर मध्य दिए देब अर्धेकटा परिमाणे नारकेलेर पेस्ट। एबारे नारकेलेर पेस्टार साथे आमी आबारो भालो करे पुरो मशलाटाके कषिए नेब। आपनारा चाइले एर मध्य नारकेलेर जायगाय नारकेलेर दूधो व्यवहार करते पारेन। एबारे आमी बाकी नारकेलेर पेस्टटाও एर मध्य दिए देब। तारपर आबारो सबकिछुके भालो करे मिशिए पुरो मशलाटाके आमी 5 থেকে 6 मिनट समय धरे कषिए नेब लो टू मिडियाम फ्लेमे। तारपर गैसेर फ्लेमटा लोते करे दिए ढाका दिए आरो 2 मिनट समय धरे मशलाटाके कुक होते देब जाते मशलाटा থেকে ভালোভাবে তেল বেরিয়ে আসে। এইভাবে ঢাকা দিয়ে রান্না করলে কিন্তু ধীরে ধীরে মশলাটা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে। 2 মিনিট পর এবার মশলাটা ভালোমতো কষানো হয়ে গেলে আরেকটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে তুলে রাখা আলুগুলো। তারপর আলু আর মশলাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পর ওর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে এটাকে একটু রান্না হতে দেব। 3 মিনিট সময় ধরে ঢাকা দিয়ে রান্না করে নেওয়ার পর এবারে ঢাকা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণে দুধ। তারপর আবারও দুধটাকে ভালো করে রান্নাটার সাথে মিশিয়ে এটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। রান্নাটা ভালো মতো ফুটে গেলে ওর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাণে গরম মশলা গুঁড়ো আর 1 চা চামচ পরিমাণে চিনি। এবারে আবার একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাণে ঘিটাকে দিয়ে আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে এবারে আরও 1 থেকে 2 মিনিট এটাকে রান্না হতে দেব। 2 মিনিট পর ঢাকা খুলে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দেব। এখানে আমাদের ছোট আলুর মালাইকারি কিন্তু একদম তৈরি। এবারে আমরা বাসন্তী পোলাওটা তৈরি করে নেব। তো বাসমতি চালের বাসন্তী পোলাও বানানোর জন্য এখানে আমি সবার প্রথমে 1.5 কাপ পরিমাণে বাসমতি চাল নিয়েছি। এবারে চালটাকে আমি 5 থেকে 6 বার জল বদলে বদলে খুব ভালো করে ধুয়ে নেব। চাল ধুয়ে নেওয়ার পর এবারে জলটা ঝরিয়ে আমি চালটাকে একটা ছাঁকনির মধ্যে রেখে দেব যাতে এক্সট্রা জলটা ঝরে যায়।
এখানে চাল ভিজিয়ে রাখার কিন্তু কোনো দরকার নেই, চালের গায়ে লেগে থাকা জল দিয়ে চালটা ভিজে যাবে। এবারে পোলাও বানানোর জন্য কড়াইতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল ভালো করে গরম করে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 মুঠো পরিমাণে কাজু। এবারে কাজুটাকে হালকা নাড়াচাড়া করে ভেজে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 মুঠো পরিমাণে কিশমিশ। কিশমিশটা দিয়ে এবারে দুটোকে নাড়াচাড়া করে হালকা ভেজে ভাজা হয়ে গেলে এবারে এটাকে একটা পাত্রে তুলে রেখে দেব। তারপর ওই সেম তেলেই দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি। আমি এখানে সাদা তেল আর ঘি মিশিয়ে পোলাওটা বানাচ্ছি, আপনারা চাইলে শুধু ঘি দিয়ে পোলাওটা বানাতে পারেন। এবারে ঘিটা গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দেব 2টা তেজপাতা আর কিছু গোটা গরম মশলা, 2 টুকরো দারচিনি, 3টে ছোট এলাচ, অল্প একটু গোটা গোলমরিচ আর 3-4টে লবঙ্গ। এবারে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে 15 থেকে 20 সেকেন্ড এটাকে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা বাসমতি চালটাকে এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর হাই ফ্লেমে চালটাকে জাস্ট 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাণে গ্রেট করা আদা, দেব স্বাদ মতো নুন, তারপর দেব 1/4 চা চামচ পরিমাণে লঙ্কা গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, দেব 1/4 চা চামচ পরিমাণে শাহি গরম মশলা গুঁড়ো আর 1/4 চা চামচ পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়ো। এবারে আবারও সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে একটু ভেজে নেব 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় ধরে। ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। 1.5 কাপ পরিমাণে চালের জন্য এখানে আমি 3 কাপের থেকে একটু কম পরিমাণে জল ব্যবহার করছি। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট চালটাকে সেদ্ধ হতে দেব। 3 থেকে 4 মিনিট পর ঢাকা খুলে দেখুন চালটা আমার 80%-এর মতো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পুরোপুরি কিন্তু এখনও সেদ্ধ হয়নি, এখনও কিন্তু একটু জল জল ভাব আছে, তবে প্রত্যেকটা চাল একদম গোটা গোটা আছে। এবার ওর মধ্যে দিয়ে দেব 4 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি। মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন। এবারে চিনিটা দিয়ে আমি এটাকে আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে 2 মিনিট রেখে দেব। 2 মিনিট পর ঢাকা খুলে আমরা গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দেব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে তুলে রাখা কাজু কিশমিশটাকে দিয়ে আবারও ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দেব। আর দেখুন পোলাওটা আমাদের কতটা ঝরঝরে হয়েছে, প্রত্যেকটা চাল একদম আলাদা আলাদা আছে, যেহেতু আমরা জলের পরিমাণটা একদম পারফেক্ট ব্যবহার করেছি। জল যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পোলাও নরম হয়ে যাবে, তাই সবসময় জলের ব্যবহারটা বুঝে করতে হবে। আমাদের বাসমতি চালের ঝরঝরে পোলাও কিন্তু একদম রেডি। এবারে আমরা এটাকে গরম গরম আলুর মালাইকারির সাথে সার্ভ করে দেব। আমার আজকের এই নবমী স্পেশাল বাসমতি চালের বাসন্তী পোলাও আর ছোট আলুর মালাইকারির রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারাও অবশ্যই নবমীতে এইভাবে বাসমতি চালের বাসন্তী পোলাও আর ছোট আলুর মালাইকারি বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করছি আপনাদেরও এই পোলাও আর আলুর মালাইকারির কম্বোটা খুবই ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে আমার এই পুজো স্পেশাল রেসিপিগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আজ তাহলে এ পর্যন্ত, আবার ফিরে আসবো পুজো স্পেশাল নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।